अस्सलामुअलैकुम। बिहाड़ी गोट फार्म मोहम्मद शाहद। हाँ जी वीरो, की हाल है? ठीक हो? अच्छा मेरे सोहने वीरो, मेरा कोई वीर रह नहीं गया कि जिहदा मैं व्हाट्सएप ते जवाब ना दे सकिया होवां। सोहने वीरो, जिहड़ी मैं तुहानूं गल वो करनी हुंदी आ जिहदे ते मैं पूरा उतर सकां, ठीक है ना। उदा मैं अपना नंबर मैं देना ही नहीं है सी, क्योंकि असल दे नंबर मैं पहले भी वीडियो दे अपना शेयर किया होया वा, दोस्तां नूं दस्सिया होया वा। यह है कि हुण काफ़ी ना मेरा ख्याल कोई 2 महीने बाद, मैं 2-3 महीने बाद दोस्तां नाल नंबर शेयर किया सी। और कमेंट सैक्शन में आके कोई भी दोस्त जो मेरे को पुछदे हैं ना नंबर, तो मैं दे देना हुंदा वा, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तां दा बहुत ही प्यार मुहब्बत, बड़ी खुशी हुई यार। तो बाकी अज वाली वीडियो की तरफ अज आप आने आ। तो वीरो है ना, तकरीबन सानू कोई 10 दिन हो गए आ, ऐसी तूड़ी और वंडा जड़ा ना मिक्स करके तो असी पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के ना व्हाट्सएप ते मैसेज भी आते आ, कई दफ़ा मेरे को पूछते शाहद भाई तूड़ी ते वंडा जड़ा वा क्या कि उहदे ते गोट फार्मिंग हो सकती है। मैं ये ते वीरो मैं अगे भी ना वीडियो लगाइया हुई वा, तो वो मैं दोस्तों समझाया होया वा। क्योंकि मेरी एक आदत आ कि मैं ना जो वीडियो दे ना मैं मुकम्मल दोस्तों मैं समझा देवां, तो किसी भी दोस्त को कोई परेशानी ना आवे। अच्छा वीरो, तूड़ी का जड़ा ना इस्तेमाल जड़ा हुण असीं कर रहे हैं, यह मेरा ख्याल आ शायद मैं कोई महीने कोई भुल भी जावां, तो मेरा ख्याल आ कम अज़ कम ना किते कोई 4 साल बाद असीं ना तूड़ी का इस्तेमाल किया वा। अज सानू मुसलसल 10 दिन हो गए आ, तो होर मेरा ख्याल आ कोई 5 दिन होर इस्तेमाल कर लाँगे। क्योंकि वजह है क्योंकि सर्दी की वजह तो ना लूसन की ग्रोथ नहीं है सी, तो जिहदी वजह तो फिर आ तूड़ी का सानू ना तूड़ी और वंडा मिक्स करके तो पाना पै रहा वा। तो बाकी वो दूसरी गवारे की जिहड़ी है वा मलाई हुई सी, सॉरी गवारे की जिहड़ी कट जिहड़ी मंगवाई हुई सी वो ख़त्म हो चुकी सी, होर जिहड़ी है मैनू मिल रही सी। तो अगर जो मैं मंगवाना सी ना, क्योंकि बड़ी स्पीड दे नाल मौसम जिहड़ा ना हुण वो गर्म हो रहा, तो गर्मियां दे विच जिहड़ा ना गवारे की कट जिहड़ी है वा वो नहीं बकरियां खुश होकर खांदियां, तो क्योंकि बहुत गर्म हुंदी और खुश्क बहुत हुंदी आ। तो जिहदी वजह तो ना मैं फिर यही सोचा, मैं यार है तो 10 तो 15 दिन ये ना इदां ही कड्ढीए जिद्दां भी है वा। तो गवारे की कट जिहड़ी क्योंकि मैनू मिल रही सी ज़्यादा, कम अज़ कम 100 मन मिलती सी, तो फिर मैं यार इन्नी कट तो फिर मेरे को बच जानी है, जिहदी वजह तो मैं तूड़ी का फिर ना तूड़ी और वंडा इस्तेमाल करना शुरू कर दिता। अब वीरो तुसीं सामने देख रहे हो, यह जिहड़ी तूड़ी जिहड़ी है ना ये हैगी आ थ्रैशर दी। असी दूसरा रैपर दे नाल असी ना गंदम की कटाई करवाई सी, करवा के फिर थ्रैशर को असी कढ़वाई सी। क्योंकि रैपर दे नाल जदों आपां कटाई करवाने ना फिर मिट्टी नहीं आती, वो दोस्त समझते होणगे। तो वो फिर थ्रैशर को कढ़ा ली सी। तूड़ी माशाल्लाह बरीक हैगी आ, तो यदा हुण मैं इस्तेमाल करवा रहा तकरीबन कोई 10 दिन हो गए, होर 5 दिन है हुण माशाल्लाह लूसन ना ग्रोथ पकड़ गया वा, क्योंकि मौसम खुल गया तो उसकी वजह तो दोस्तों जिहड़ी तूड़ी जिहड़ी है ना असी जिहड़ा इहदा इस्तेमाल जिहड़ा करवा रहे हैं फी जानवर नूं, तूड़ी का वाधा घाटा हुंदा रहिंदा वा। जदों सानूं पता चलदा ना कि अज तूड़ी इन्हां ने खा ली अच्छे तरीके नाल, फिर अगले दिन तूड़ी थोड़ी बढ़ा दी दी आ। जो पता चलदा कि हुण बचा रही फिर नाल जिहड़ी वो कम कर दी दी आ। तो ये जिहड़ा वंडा जिहड़ा प्रॉपर जिहड़ा असीं पा रहे सी ना फी बकरी नूं, जिस तरह कि मैं पहले वीडियो में मैं दोस्तां नूं समझाया होया कि असीं वंडा जिहड़ा वा अपनी फी बकरी नूं आधा किलो जिहड़ा वो पाना ही पाना हुंदा वा, ठीक है ना। जो मर्जी हो जाए, मींह आवे नेरी आवे, असीं आधा किलो असीं पाने ही पाने हैगे आ। तो जदों लूसन के दिन आ जाते, जो सुका के उदों असीं कम कर दईदा वा। वो भी इंशाल्लाह जो कम करांगा फिर प्रैक्टिकली दोस्तां नूं दस्सांगा कि इन्ना हुण पा रहा वा। फिलहाल आधा किलो जिहड़ा ना असीं रैगूलर जिहड़ा वो पाने हुन्ने आ। अच्छा, तो यह जिहड़ा हुण असीं तूड़ी दे विच जिहड़ा वंडा हुण ऐड कीता हैगा ना, ये इजाफी कीता वा, क्योंकि इहदे विच खर्चा जिहड़ा वा वो साडा बढ़ गया वा, ठीक है। मैं तुहानूं इहदे विच ये नहीं कहना हैगा कि यार तुसीं ओह इन्ना पाओ तो तुसीं खर्चा भी मेनटेन रखोगे, ये हो जू वो चीज़ां भी नहीं, मैं नहीं वो गल कर सकदा। मैं क्यों नहीं कर सकदा? क्योंकि साडियां बकरियां ने बच्चे डिलीवर किए हुए, अलहमदुलिल्लाह सारियां बकरियां ने बच्चे पैदा कर दिते हुए आ, जिहदी वजह तो असी उस हिसाब नाल अपनी बकरियां नूं खुराक दे रहे हैं कि जिहड़ा कि दूध नूं भी फर्क ना पवे, दूध भी ठीक रहे, ठीक आ, तो और जानवरां दा जिहड़ा ओह टाइम भी पास हो जाए।
ਅੱਛਾ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਵੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 1 ਕਿਲੋ। 1 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਈਆ 1 ਦਫਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਤੂੜੀ ਔਰ ਵੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੂੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਪਾਈਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੂੜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੜੀ ਔਰ ਵੰਡਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ, 700 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਕਾਫੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੋਈ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੜੀ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੋ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੂਸਨ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਤਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਦਈਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਕਿਲੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਾਈਆ ਵੰਡਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਾਲ ਪਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਤੂੜੀ ਔਰ ਵੰਡੇ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਰੇਟ ਮੈਂ ਗਵਾਰੇ ਦੀ ਕੱਟ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ 1230 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਨ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੂੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵਾ ਕੋਈ 600-650 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਨ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਔਰ ਵੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਰੇ ਦੀ ਕੱਟ ਨਾਲੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਔਰ ਵੰਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੂੜੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਕਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਪੂ ਕੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਆਸ-ਆਸ ਉਹਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਕਸ ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖੁਦ ਰੇਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਸਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਰੇ ਦੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਮਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੂਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ ਲੂਸਨ ਹੀ ਲਗਾਓ, ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਚਾਰੇ ਲਗਾਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੋਸਤ WhatsApp 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹਦ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚਾਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੈਪੀਅਰ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਪੀਅਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੈਪੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈ ਗਰਾਸ ਕਈ ਦੋਸਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਇਸਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਗਰਾਸ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀਰੋ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਲੂਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲੂਸਨ 'ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂਸਨ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਬਰਸੀਨ ਬਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਲ ਬਨੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵੋ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਨਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਆਸਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਸਤਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਚਾਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੱਠੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬਫਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਫਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਫਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। 10 ਤੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਈਆ ਵੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆ ਵੰਡਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਪਾ ਦਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਦਫਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵੰਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਤੂੜੀ ਔਰ ਵੰਡਾ ਮਿਕਸ ਹੈ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਪੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾ ਭਾਈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਪੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੂੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਈਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੂੜੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਪਾਲਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਾਈਆ ਵੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਾਈਆ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਤੂੜੀ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਆ,
ਤੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਲੂਸਨ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਵੰਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਸਨ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੂਸਨ ਤੇ ਹੀ ਰਵੋ, ਨਾ ਤੂੜੀ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਵਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਠਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਵੀਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਰਸਨਲ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।